नमस्कार सत श्री अकाल। मैं हाँ सुंदर सिंह ते तुसीं वेख रहे हो प्राइम टाइम। प्राइम टाइम दे विच अज असीं गल करांगे मुख मंत्री ते राज्यपाल विचाले छिड़े विवाद की। क्यों ये विवाद लगातार वध रहा है। दूजे पासे अज पंजाब दे नवे विधायकों के लिए विधान सभा के अंदर ट्रेनिंग कैंप लगाया गया ते उधर ऑपरेशन क्लीन के तहत पंजाब पुलिस ने सूबे के कई जिलों के रेडां मारियां ते नाल ही खालिस्तान के मुद्दे ते अमित शाह ने वड्डा बयान भी दिता ते उधर BBC के दिल्ली अते मुंबई दफ्तर विखे IT ने वड्डी रेड मारी है। तो कुछ होर खबरों का भी जिक्र करांगे ते आओ शुरुआत करते हैं अज दे प्राइम टाइम की। पंजाब के राज्यपाल वालों मुख मंत्री भगवंत मान नूं लिखी गई चिट्ठी का विवाद हाले तक ठंडा नहीं पै रहा। राज्यपाल की चिट्ठी के जवाब दे विच कल मुख मंत्री ने देर शाम नूं एक ट्वीट किया सी, पर अज मुख मंत्री ने राज्यपाल नूं एक पत्र भेज के इस टकराव नूं होर ज़्यादा मजबूत बना दिता। दरअसल मुख मंत्री ने राज्यपाल BL पुरोहित नूं जो चिट्ठी लिखी है उस दे विच मुख मंत्री ने पूछा है कि किसी सूबे के अंदर राज्यपाल की नियुक्ति का की आधार है। इसका जवाब दे के तुहानूं पंजाब की जनता की जानकारी दे विच वाधा करना चाहिए। इस विवाद के विचाले अज पंजाब च आम आदमी पार्टी ने एक प्रैस कॉन्फ्रेंस करके राज्यपाल के तिखे हमले किए अते चुनी हुई सरकार नूं डिस्टर्ब करन दे दोष लगाए। नाल ही सूबे के मुख मंत्री ने भी विधान सभा के अंदर एक समागम दे विच राज्यपाल ते चुटकी लेंदे हुए सिलैक्ट अते इलैक्ट का मतलब भी समझा दिता। आओ सुनते हैं कि मुख मंत्री भगवंत मान अते आम आदमी पार्टी के बुलारियां वालों इस मामले ते की कुछ किया गया। आओ सुन लिए। पंजाब नूं जिहड़े जिन्हां ने चुनिया उही फैसले करन, इलैक्टेड करन, ना कि सिलैक्टेड कोई विच अपनी टंग अड़ाउण कि आ क्यों हो गया आ ना हो गया। लोकतंत्र च इलैक्टेड लोग जिहड़े ने वो वड्डे ने, सिलैक्टेड तां कोई भी हो सकदा है, ठीक है ना। सो उन्हां नाल भी कोई नहीं सुधार लांगे, आ जाणगे ली ते, क्योंकि कई बारी इधरों उधरों कोई कह दिंदा ऐ लिख दो वो चंगा नहीं लगता। कानून फिर सानू भी पता फिर है तो फिर सो कानून तो फिर सारे वास्ते एक ही है। सो ਜਿਹੜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਰਾਹੀਂ ਉਹ ਰੋਕਦੇ ਨੇ ਉਸ ਕਾਨੂੰਨ ਰਾਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜਵਾਬ ਵੀ ਦੇ ਦਾਂਗੇ। ਐਕਟ ਔਨ ਦਾ ਏਡ ਐਂਡ ਐਡਵਾਈਸ ਕਾਉਂਸਲ ਆਫ ਮਿਨਿਸਟਰਸ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਇਹ ਆਰਟੀਕਲ 163 ਕਹਿੰਦਾ। ਇਹ ਗੱਲ ਮੈਂ ਮੰਨਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿ ਆਰਟੀਕਲ 157 ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿਤਾ कि CM साहब अकाउंटेबल है, लेकिन मैं उन्होंने दुरुस्त करा। पहली गल तो मुख्यमंत्री जी होन चाहे गवर्नर साहब होन, बोथ आर अकाउंटेबल फॉर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। सेकेंडली अंडर आर्टिकल 163 गवर्नर साहब विल एक्ट ऑन द एड एंड एडवाइस काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। गवर्नर साहब मॉरल हैड है। गवर्नर साहब नूं कोई इस तरीके नाल चुनी हुई सरकार दे कामकाज और खासकर डे टू डे अफेयर्स इंटरफेयर करने का कोई अधिकार नहीं। और मैं जिक्र करूंगा इत्थे एक केस है शमशेर सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब। सुप्रीम कोर्ट ने इत्थे बड़ा क्लैरिफाई किया है और स्पिरिट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन भी यह कहती है गवर्नर्स रोल इज असिस्ट टू चीफ मिनिस्टर ऑफ स्टेट एंड ड्राफ्टिंग कमेटी सी जिहड़ी साडी कॉन्स्टिट्यूशन दी और उहदे हैड सी डॉक्टर BR अंबेडकर साहब, जिन्हां दी बदौलत असीं इस आज़ादी के दौरान संविधान का निग मान रहे हैं। अंबेडकर साहब ने ड्राफ्टिंग कमेटी च कहा द ड्राफ्टिंग कमेटी फेल्ट एज एवरीबडी इन द हाउस नोज दैट द गवर्नर इज नॉट टू हैव एनी काइंड ऑफ फंक्शन टू यूज ए सिमिलर phraseology, no function which is required to discharge either in his discretion or in his individual judgment according to the principle of constitution। ये गल नोट करने वाली है। अंबेडकर साहब ये गल कह रहे हैं according to the principle of the constitution he is required to follow the advice of council of ministers। ये डेमोक्रेसी है, ये प्रजातंत्र है। एक बड़ा वड्डा सवाल है मेरा बीजेपी और गवर्नर साहब जिथे नॉन बीजेपी सरकार है
ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿਓ ਤੁਸੀਂ, ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਵੀ ਮੈਂ ਛੱਡਿਆ। ਸਾਡੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਦਿੱਲੀ ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਨਾ। ਵੈਸਟ ਬੰਗਾਲ ਕਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਕੇਰਲਾ ਕਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਤਮਿਲਨਾਡੂ ਕਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਔਰ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਚ ਜਿਹੜੇ ਗਵਰਨਰ ਹੁਣ ਹਟਾਏ ਗਏ ਆ ਉੱਥੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖੁਸ਼ੀ ਮਨਾਈ ਹੈ। ਇਹ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਰਾਹੀਂ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਔਰ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮੇਰਾ, ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਨੌਨ ਬੀਜੇਪੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟਸ ਹੈ ਉੱਥੇ ਹੀ ਗਵਰਨਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇੰਟਰਫੇਅਰ ਕਿਉਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਐਂਡ ਡੇ ਟੂ ਡੇ ਅਫੇਅਰਸ, ਕੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ, ਕੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਕੀ ਗੁਨਾਹ ਕੀਤਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਨੇ? ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਔਰ ਗੌਤਮ ਅਡਾਨੀ ਦੀ ਲਈ ਅਸੀਂ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਨੂੰ ਘਿਰਾਵ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਹ ਇਸ ਲਈ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪੈਸੇ ਕਮਾਉਂਦੇ ਹੈ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਡਿਫਰੈਂਟ ਟਾਈਪ ਦੇ ਫੰਡ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜਦ ਇੱਕ ਅਮਰੀਕਨ ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਐਕਸਪੋਜ਼ ਕੀਤਾ, ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰੌਲਾ ਪਿਆ, ਪੂਰੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਰੌਲਾ ਪਿਆ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਮੌਰੀਸ਼ੀਅਸ 'ਚ ਜਾ ਕੇ 38 ਕੰਪਨੀਆਂ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰਦੀਆਂ ਅਡਾਨੀ ਗਰੁੱਪ ਨੂੰ, ਔਰ ਕਿਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਇਹ ਐਕਸਪੋਜ਼ ਹੋਇਆ। ਜਦ ਅਸੀਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕੀਤਾ ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਦਫ਼ਤਰ ਜਦ ਅਸੀਂ ਘਿਰਾਵ ਕਰਨ ਗਏ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੁਲਿਸ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੰਡਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਟਰ ਦੇ ਅੰਡਰ ਆਉਂਦੀ, ਇੰਨੀ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਯੂਥ ਦੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਬੋਰਡ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਤੋੜਿਆ ਗਿਆ। ਇੱਧਰ ਰਾਜਗਿੱਲ ਮੈਡਮ ਬੈਠੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹੱਥ ਤੋੜਿਆ ਗਿਆ। ਸਾਡੀ ਪ੍ਰਭਜੋਤ ਕੌਰ ਮੈਡਮ ਬੈਠੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਡੰਡੇ ਵਸਾਏ ਗਏ। ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਡੰਡੇ ਮਾਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੰਨੇ ਬੁਰੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬੈਰੀਕੇਡਿੰਗ ਖੋਲ ਕੇ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਡੰਡੇ ਮਾਰੇ ਗਏ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਉਹ ਕਵਰ ਕੀਤਾ। ਕਿਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਜ਼ਿਆਦਾ 22 ਬੰਦੇ ਸਾਡੇ ਇੰਜਰਡ ਹੋਏ ਉਸ ਦਿਨ, 22 ਪੀਪਲ ਵਰ ਇੰਜਰਡ ਔਨ ਦੈਟ ਡੇ, ਔਰ ਉਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਾਡੇ ਅਗੇਂਸਟ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਲੀਗਲ ਫੋਰਸ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡੇ ਅਗੇਂਸਟ FIR ਕਰਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਉਸ FIR ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੀ ਲਿਖਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੈਮਰੇ ਨੇ ਸਭ ਕੁਝ ਰਿਕਾਰਡ ਕੀਤਾ, ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਹੋਇਆ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਹਰ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਕੁੱਟਿਆ ਗਿਆ, ਔਰ ਉਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਹ FIR, ਔਰ FIR ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਦਫਾ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਹੁਣ ਨਾਨ ਬੇਲੇਬਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ FIR ਲਾਂਚ ਕਰਤੀ ਸਾਡੇ ਅਗੇਂਸਟ, ਔਰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਇਲੀਗਲ ਕੀਤਾ। ਲੀਗਲ ਫੋਰਸ ਉਹ ਹੈ ਔਰ ਇਲੀਗਲ ਕੰਮ ਉਹ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਡੰਡੇ ਸਾਡੇ ਬੰਦਿਆਂ ਤੇ ਮਾਰੇ, ਫ੍ਰੈਕਚਰ ਸਾਡੇ, ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਿਹੜੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਫ੍ਰੈਕਚਰ ਹੋਏ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਫ੍ਰੈਕਚਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਇਹ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ? ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਕਿਉਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਦੇ ਰਹੇ ਹੈ? ਉਹ ਇੱਕੋ ਰੀਜ਼ਨ ਹੈ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਦੇਣ ਦਾ ਕਿ ਉਹ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨੇ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ, ਸਰਦਾਰ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਪੋਪੂਲੈਰਿਟੀ ਇੰਨੀ ਵੱਧਦੀ ਪਈ ਹੈ, ਔਰ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਲੋਕੀ ਪਸੰਦ ਕਰ ਰਹੇ। ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਵੋਲੰਟੀਅਰਸ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਲੀਡਰਸ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਤੱਕ ਮੈਸੇਜ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕਣ। ਔਰ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਡੰਡੇ ਬਰਸਾਏ ਗਏ, ਔਰ ਉੱਤੋਂ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ FIR ਲਾਂਚ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਔਰ ਐਸੀ ਥਾਣੇ 'ਚ ਤੀਜੀ FIR ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਔਰ ਜਿਹਦੀ ਅਸੀਂ ਨਿੰਦਾ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਗੌਤਮ ਅਡਾਨੀ ਨੂੰ ਇੰਨੀ ਸੇਫਟੀ ਕਿਉਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ? ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੀ ਕੀਤਾ ਗੌਤਮ ਅਡਾਨੀ ਨੂੰ, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਅਰੈਸਟ ਕਰ ਲਏ? 2022 ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਚੁਣੇ ਗਏ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਲਈ ਅੱਜ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸਪੀਕਰ ਕੁਲਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧਵਾ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸਾਰੇ ਨਵੇਂ ਵਿਧਾਇਕ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਰਹੇ। ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਕਈ ਸੀਨੀਅਰ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਵਿਧਾਇਕ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਪਣੇ ਤਜਰਬੇ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗੁਰ ਵੀ ਦੱਸੇ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪਣੇ ਕਈ ਤਜਰਬੇ ਵੀ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤੇ। ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸਪੀਕਰ ਕੁਲਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧਵਾ, ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਅਤੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਇੰਦਰਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨਿੱਜਰ ਨੇ ਕੀ ਕੁਝ ਕਿਹਾ, ਆਓ ਸੁਣ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਤੋਂ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੀ ਹੋ, ਵਿਧਾਨ ਪਾਲਿਕਾ ਨੂੰ ਸਮਾਜਿਕ ਤਬਦੀਲੀ ਦੇ ਇੱਕ ਏਜੰਟ ਵਜੋਂ ਕਾਰਜਪਾਲਿਕਾ, ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਦੇ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ। ਇਹ ਕੋਈ ਸਧਾਰਨ ਕੰਮ ਨਹੀਂ। ਇਹਨਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਸਹੀ ਤਾਲਮੇਲ ਹੀ ਇੱਕ ਸਫਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਪਛਾਣ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀਆਂ ਬਾਰੀਕੀਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਲਈ ਬਹੁਤ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਓਰੀਐਂਟੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿਧਾਨਕ ਤੌਰ ਤੇ ਥਿਉਰੀ ਕਲਾਸਿਸ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੈਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕਰਕੇ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਕਾਰਜਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸੰਬੰਧਿਤ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰ ਕੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਕਾਇਮ ਕਰਕੇ ਤੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲਵਰਤਨ ਕਾਇਮ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਅਜਿਹੇ ਕਈ ਹੋਰ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਸਿੱਖਾਂਗੇ ਉਹ ਇਸ ਦਾ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਰੂਪ ਹੋਵੇਗਾ। ਪਰ ਇਹ ਵੀ ਸੱਚ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਸਿਖਲਾਈ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਚੱਲਦੀ ਰਹੇਗੀ। ਮਾਹੌਲ ਬਦਲਦਾ ਰਹੇਗਾ, ਵਿਸ਼ੇ ਬਦਲਦੇ ਰਹਿਣਗੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਰੂਪ ਵੀ ਬਦਲਦਾ ਰਹੇਗਾ।
ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪੂਰਾ ਇਲਮ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਵਿਧਾਨਕ ਬਹਿਸਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਣਾ ਸਾਡਾ ਮੁੱਖ ਫਰਜ਼ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਬਹਿਸਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਹੀ ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਉੱਪਰ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਵਿੱਚ ਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲਿਖਣ ਲਈ ਜ਼ੋਰ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਲੇਕਿਨ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨਾ ਇੱਕ ਚੁਣੌਤੀਪੂਰਨ ਕੰਮ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਮਾਣਯੋਗ ਮੈਂਬਰਾਂ ਲਈ ਜੋ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਚੁਣੇ ਹਨ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬੇਸ਼ੱਕ ਇਹਨਾਂ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਵਿਧਾਨਕ ਉਪਕਰਨ ਉਪਲਬਧ ਹਨ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਯੰਤਰਾਂ ਨੂੰ ਸੰਚਾਲਿਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੋਣਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ 2 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਿਧਾਨਕ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਸ ਨੂੰ ਸਮਝਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਚੁਣੇ ਗਏ ਮਾਣਯੋਗ ਮੈਂਬਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਵਿਧਾਨਕ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਤੇ ਇੰਟਰੈਕਟਿਵ ਸੈਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸਾਡੇ ਮਾਣਯੋਗ ਮੈਂਬਰ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਮੁੱਢਲਾ ਗਿਆਨ ਤਾਂ ਅਰਜਿਤ ਕਰ ਹੀ ਸਕਣਗੇ। ਇਹ ਗੱਲ ਪੱਕੀ ਹੈ, देयर इज नो पैरेलल टू अटेनिंग प्रैक्टिकल नॉलेज, ਪਰ ਇਹ ਵੀ ਸੱਚ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕੁਝ ਨਿਯਮ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬੁਨਿਆਦੀ ਗਿਆਨ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਇੱਕ ਝਿਜਕ ਜਿਹੀ ਬਣੀ ਰਹਿੰਦੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਉੱਪਰਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਿਰਫ ਨਵੇਂ ਮਾਣਯੋਗ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਝਿਜਕ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਦਿੱਕਤਾਂ ਪੇਸ਼ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹੋਣ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਚੰਗੇ ਤਜਰਬੇਕਾਰ ਮੈਂਬਰ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਅਸੂਲਾਂ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਚੁੱਕ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਕੇਵਲ ਨਵੇਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਸਮੂਹ ਮੈਂਬਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੂੰ ਮੈਂ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਆਪ ਸਭ ਦੁਆਰਾ ਇਸ ਓਰੀਐਂਟੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲਾਭ ਉਠਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨੇ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸੂਝਵਾਨ ਜਨਤਾ ਨੇ ਬਹੁਤ ਭਾਰੀ ਬਹੁਮਤ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਐਮਐਲਏ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਭਾਰੀ ਬਹੁਮਤ ਨਾਲ ਜਿਤਾ ਕੇ ਇੱਥੇ ਭੇਜਿਆ, ਔਰ ਉਹ ਆਸ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਬੈਸਟ ਪਰਫਾਰਮ ਕਰੀਏ, ਜਿੰਨੀ ਸਾਡੀ ਕਾਬਲੀਅਤ ਹੈ ਅਸੀਂ ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਚੰਗਾ ਪਰਫਾਰਮ ਕਰੀਏ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਆਸ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਤੇ ਪਰਫਾਰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਨੌਲੇਜ ਰੱਖਣੀ ਬਹੁਤ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਉਹ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨੌਲੇਜ ਇਜ਼ ਪਾਵਰ, ਸੋ ਸਾਨੂੰ ਨੌਲੇਜ ਰੱਖਣੀ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ। ਇਸੇ ਲਈ ਅੱਜ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਆਸ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਵਾਪਸ ਜਾਵਾਂਗੇ 2 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਿੰਨਾ ਸਾਨੂੰ ਹੁਣ ਪਤਾ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਤਾ ਹੋਏਗਾ। ਇਨਫੈਕਟ ਮੈਨੂੰ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ ਹੈ ਬੜਾ ਫੁੱਲ ਹਾਊਸ ਵੇਖ ਕੇ ਅੱਜ, ਔਰ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਵੀ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਬਹੁਤ ਸੇ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਐਮਐਲਏ ਸਾਹਿਬਾਨ ਟ੍ਰੇਜਰੀ ਬੈਂਚਸ ਵੀ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਜਿੱਤ ਕੇ ਆਏ ਨੇ, ਪਰ ਤਾਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਹੋਰ ਕੋਈ ਚੰਗੇ ਪੁਆਇੰਟਸ ਮਿਲ ਜਾਣ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਹ ਇੱਕ ਹੈ ਨਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਇਟ ਇਜ਼ ਵਾਟ ਯੂ ਲਰਨ ਆਫਟਰ ਯੂ ਨੋ ਇਟ ਆਲ that matters। ਸੋ ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੇ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਲੈਂਡਡ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿੱਖਣ ਦੀ ਕੋਈ ਸੀਮਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਔਰ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਬੰਦਾ ਸਿੱਖਦਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਸੋ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ ਹੈ ਸਭ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਅੱਜ। ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਮਾਰਚ ਵਿੱਚ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਫੋਨ ਆਇਆ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ, ਫੋਨ ਆਉਂਦੇ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਵੀ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਤੇ ਚਲੋ ਖਬਰ ਦੇਣਗੇ ਹੁਣ, ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਡਾਕਟਰ ਨਿੱਜਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਟਮ ਸਪੀਕਰ ਬਣਾਇਆ। ਮੈਨੂੰ ਫਰੈਂਕਲੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪ੍ਰੋਟਮ ਸਪੀਕਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਸਹੁੰ ਚੁਕਾਉਣੀ ਹੈ। ਤੇ ਚਲੋ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ, ਸਭ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਓਪੋਜੀਸ਼ਨ ਮਿਲੇ ਤੇ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਫਿਰ ਡਰ ਲੱਗ ਗਿਆ ਵੀ ਕਰਨਾ ਕੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਇਦ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਪਹਿਲਾਂ ਆਏ ਹੋ, ਸਦਨ ਪਹਿਲਾਂ ਆਏ ਹੋ, ਕਦੇ ਵੇਖੇ ਹੋ ਕਿਸੇ ਸੱਜਣ ਮਿੱਤਰ ਨਾਲ, ਕਿਸੇ ਐਮਐਲਏ ਨਾਲ, ਮਿਨਿਸਟਰ ਨਾਲ ਕਦੇ ਆਏ। ਮੈਂ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਇਆ, ਮੈਂ ਕਦੇ ਪ੍ਰੋਸੀਡਿੰਗ ਆਨਲਾਈਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਵੇਖੀਆਂ, ਕਦੇ ਸੈਕਟਰੀਏਟ ਮੈਂ ਸ਼ਾਇਦ 2 ਵਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਕਦੇ ਆਇਆ ਹੋਵਾਂ। ਸੋ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਜਦੋਂ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਆਫੀਸ਼ੀਅਲਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਪਲੀਜ਼ ਦੱਸ ਦਿਓ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਕੀ ਹੈ, ਕਿੱਥੇ ਉੱਠਣਾ ਹੈ, ਕਿੱਥੇ ਬੈਠਣਾ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਸਭ ਸਿੱਖਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਮੇਰਾ ਹੌਸਲਾ ਵਧਿਆ। ਸੋ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਸਿੱਖ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਸਾਡਾ ਹੋਰ ਹੌਸਲਾ ਵਧੇਗਾ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਲੱਕੀ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨਵਾਂ ਤੇ ਪੁਰਾਣਾ ਬਲੱਡ ਦੋਨੋਂ ਹੈਗੇ ਆ, ਤਜਰਬਾ ਵੀ ਹੈਗਾ ਤੇ ਨਵੇਂ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਮੈਂਬਰ ਆਏ ਊਰਜਾ, ਇਹ એનર્ਜੀ ਨਾਲ ਭਰੇ ਪਏ ਨੇ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਸੈਸ਼ਨ ਚੱਲਦਾ ਵੇਖੋ ਕਿੰਨੀ એનર્ਜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਹਾਊਸ ਇੱਕਦਮ ਲਾਈਵ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਖਿੜ ਜਾਂਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਜੀ ਕਰਦਾ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਹਾਂ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਠੀਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜਾਂ ਬਹੁਤ ਠੀਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ, ਉਹ ਅੱਡ ਗੱਲ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਊਰਜਾ ਹੈ। ਸੋ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਪੁਰਾਣੇ ਮੈਂਬਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਗਾਈਡ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਗਲਾਸਪੁਰ ਦੇ ਨਾਲ ਬੈਠਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨਿੱਕੀ ਨਿੱਕੀ ਗੱਲਾਂ ਦੱਸੀ ਜਾਣੀਆਂ ਕਿ ਹੁਣ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਉੱਠ ਗਏ ਆ, ਹੁਣ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣਾ, ਸਾਰੇ ਬਹਿ ਜਾਓ, ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਉੱਠਣਾ ਹੈ ਬੋ ਕਰਕੇ ਉੱਠਣਾ ਚੇਅਰ ਨੂੰ, ਕਦੇ ਪਿੱਠ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਉਣੀ, ਜਦੋਂ ਅੰਦਰ ਵਾਪਸ ਆਉਣਾ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਬੋ ਕਰਕੇ ਬੈਠਣਾ ਹੈ, ਕਦੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਕ੍ਰਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਤੇ ਡਿਸਕੁਆਲੀਫਾਈ ਹੋ ਜਾਓਗੇ, ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਸਾਈਡ ਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਸੋ ਇਹ ਨਿੱਕੀ ਨਿੱਕੀ ਗੱਲਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਤਜਰਬੇਕਾਰ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਪੁਰਾਣੇ ਐਮਐਲਏ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ ਉਹ ਦੱਸਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਔਰ ਇਹਦੀ ਬਹੁਤ ਲੋੜ ਸੀਗੀ। तो ये एक बहुत ज्यादा जरूरी गल है कि मिनिस्टर्स ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਆਪਣੇ ਮਹਿਕਮੇ ਤੇ ਪਕੜ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਅਸੀਂ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੇ, ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਰਹੇ
ਇੱਕ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਣ ਦੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ। ਅਫਸਰ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸਮਝਾਉਂਦੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬੇਸਿਕ ਜਿਹੜਾ ਸੈਕਟਰੀ ਟੂ ਮਿਨਿਸਟਰ ਉਹਦਾ ਬੇਸਿਕ ਰੋਲ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸੈਕਟਰੀ ਹੈ ਜਿਹਨੇ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ 20-25 ਸਾਲ ਦੇ ਤਜਰਬੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦਾ ਸੈਕਟਰੀ ਬਣਿਆ ਐਂਡ ਦ ਮਿਨਿਸਟਰ ਇਜ਼ ਦੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ, ਉਹਨੂੰ ਸਾਰੇ ਮਹਿਕਮੇ ਦੀ ਰਾਏ ਦੇ। ਕਦੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੇ 4 ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰਸ ਨਾਲ ਦਾਸ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਐਜ਼ ਅ ਮਿਨਿਸਟਰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ, ਬਟ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਵੀ ਸੈਕਟਰੀ ਨੇ ਕਦੀ ਮੈਨੂੰ ਆ ਕੇ ਆਪਣੇ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਬਾਰੇ ਹੋਲਿਸਟਿਕ ਵਿਊ ਜਿਹੜਾ ਬਰਡਸ ਵਿਊ ਹੁੰਦਾ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਇਹ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਅਨਫੋਰਚੂਨਟਲੀ ਬੜੇ ਪੁਰਾਣੇ ਤਜਰਬੇਕਾਰ ਮਿਨਿਸਟਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਜਮਾਤ ਵਿੱਚ ਸਨ, ਨਾ ਤੁਹਾਡੀ ਨਾ ਮੇਰੀ, ਬਟ ਬਹੁਤ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਸਵਰਗ ਸਿਧਾਰ ਗਏ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਹਿਕਮਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸੈਕਟਰੀ ਨੂੰ ਸੱਦ ਕੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਕਿ ਕਾਕਾ ਮੈਂ ਤੇ 10ਵੀਂ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਦਸਖਤ ਉੱਥੇ ਕਰਾ ਦੀ ਜਿੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਕਦੇ ਅੰਦਰ ਨਾ ਕਰਵਾ ਦੀ, ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਦਸਖਤ ਮੇਰੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਕਰਾਈ ਜਿੱਥੇ ਕਿਤੇ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਦਾ ਰਾਹ ਨਾ ਕਦੇ ਖੋਲਦੀ ਤੇ ਬਾਕੀ ਕੰਮ ਸਾਰੇ ਹੀ ਠੀਕ। ਸੋ ਗੱਲ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਬਿਊਰੋਕ੍ਰੇਸੀ ਤੇ ਆਪਣੇ ਅਫਸਰਾਂ ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਤਾਂ ਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਨਾ ਤੇ ਕੋਈ ਰਿਸਰਚ ਕਰਦਾ, ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ, ਨਾ ਆਪਾਂ ਹੀ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀ। ਮੇਰੀ ਅਗਲੀ ਰਾਏ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਹੋਏਗੀ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਜਦੋਂ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਭਾਵੇਂ ਮੈਂ ਦਿੱਲੀ ਸੀ ਬਟ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਲੋਜ਼ਲੀ ਫੋਲੋ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਜ਼ੋਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਸੈਸ਼ਨ ਲੰਬਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਪਿਛਲਾ ਵਿੰਟਰ ਸੈਸ਼ਨ ਹੀ ਮਿਸਿੰਗ ਹੋ ਗਿਆ, ਚਲੋ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, 1 ਸਾਲ ਹੀ ਅਜੇ ਗੁਜ਼ਰਿਆ। ਮੈਨੂੰ ਪੂਰਨ ਐਕਸਪੈਕਟੇਸ਼ਨਸ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕਿ ਆਪਾਂ ਤਿੰਨੋਂ ਸੈਸ਼ਨਸ, ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾ ਬਜਟ ਦਾ, ਫਿਰ ਮੌਨਸੂਨ ਹੈ, ਫਿਰ ਵਿੰਟਰ ਸੈਸ਼ਨ ਹੈ, ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਿਆ ਕਰੀਏ। ਲੰਬਾ ਨਾ ਸਹੀ 15-15 ਦਿਨ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਜ਼ਰੂਰੀ ਚਾਹੀਦਾ। ਇੱਕ ਤੇ ਐਮਐਲਏਜ਼ ਨੂੰ ਮਿਨਿਸਟਰਸ ਦੀ ਵੀ ਬਹੁਤ ਹੱਦ ਤੱਕ ਟਾਈਮ, ਜੇ ਇੱਥੇ ਬੈਠੋਗੇ ਸਵਾਲ ਆਣਗੇ, ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਾਸਤੇ ਰਿਸਰਚ ਹੋਏਗੀ, ਪੜ੍ਹਨ ਲਿਖਣਗੇ, ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਜਾਣ ਸਕਣਗੇ। ਫਿਰ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਟੂਲਸ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਪਿਛਲੇ ਸੈਸ਼ਨ 'ਚ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਰਾਏ ਦੇਣਾ ਇੱਥੇ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅਜੇ ਚੰਦ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣਾ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਬੁਲਾਣਾ, ਸਵਾਲ ਕਰਨਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਟੂਲਸ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਕੁਐਸਚਨ ਆਰ ਹੈ, ਪਿਛਲੇ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਐਸਚਨ ਆਰ ਹੀ ਮਿਸਿੰਗ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕੋ ਦਮ ਪੈਰ ਤੇ ਆਪਾਂ ਸੈਸ਼ਨ ਬੁਲਾ ਲਿਆ। 15 ਦਿਨ ਦਾ ਪ੍ਰਾਇਰ ਨੋਟਿਸ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਵੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਸੈਸ਼ਨ ਬੁਲਾਣਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਅੱਧੇ ਦਿਨ 'ਚ ਇਹਦੀ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਕਰ ਲਓ। ਤੇ ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਰਾਏ ਹੋਏਗੀ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ 15 ਦਿਨ ਸੀ ਇਹ ਪੁਰਾਣਾ ਵਕਤ ਸੀ, ਹੁਣ ਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਟੂਲਸ ਆ ਗਏ ਨੇ, ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤਾ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ ਪ੍ਰਿਪੇਅਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਵਿਦਨ ਮਿੰਟਸ WhatsApp ਤੇ ਬਾਕੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤਹਿਸੀਲ ਲੈਵਲ ਤੋਂ ਵੀ ਜੇ ਕੋਈ ਤੁਸੀਂ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਲੈਣੀ ਹੈ ਵਿਦਨ ਮਿੰਟਸ ਆ ਜਾਂਦੀ। ਇਹ 7 ਦਿਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜੇ ਸਪੀਕਰ, ਮੇਰੀ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ 7 ਦਿਨ ਆਪਾਂ ਕਰੀਏ। ਤੇ ਕਿਹੜੇ ਤਰੀਕੇ ਨੇ ਕਿ ਮੈਂ ਸਵਾਲ ਉਠਾ ਸਕਦਾ? ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਕੁਐਸਚਨ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਟਾਰ ਪਾਉਣਾ ਅਨਸਟਾਰ ਪਾਉਣਾ, ਸਟਾਰ ਦੇ ਪਹਿਲੇ 20 ਕੁਐਸਚਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਆਉਣਗੇ, ਪਹਿਲੇ 5 ਜਾਂ 10 ਦੇ ਜਵਾਬ ਹੁੰਦੇ ਆ ਡਾਇਰੈਕਟ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਸਵਾਲ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਸੇਮ ਵੀ ਪਾਣੀ ਸਾਡੇ ਥੱਲੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਜੀ, ਉਹ ਸੇਮ ਹੀ ਕਿਤੇ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਵਾਲੇ ਦਾ ਨਿਕਲਿਆ ਹੋਇਆ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਪਲੀਮੈਂਟਰੀ ਚ ਆ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜੀ ਇਹੀ ਮੈਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਪੁੱਛ ਲੈਣ ਦਿਓ। ਕੁਐਸਚਨ ਸੇਮ ਹੀ ਹੋਊਗਾ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਹੀ ਹਾਲ ਹੈ ਜੀ, ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸਪਲੀਮੈਂਟਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਪਲੀਮੈਂਟਰੀ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਜੀ ਮੇਰਾ। 2 ਤਰੀਕੇ ਹੋ ਗਏ ਜੀ। ਤੀਜਾ 0 ਆਵਰ ਹੈ, ਹਰ ਰੋਜ਼ ਪਾ ਕੇ ਆਓ ਜੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਦੇ ਨਾ ਕਦੇ ਨਿਕਲੂਗਾ। ਉੱਥੇ ਹੁਣ ਤਾਂ ਕੰਪਿਊਟਰ ਨਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਹੱਥ ਨਾਲ ਹੀ ਇਦਾਂ ਲੱਕੀ ਡਰਾਅ ਕੱਢਦੇ ਸੀਗੇ, ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਸਰ ਉਹ ਡੀਟੀਆਂ ਜਿਹੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਡੇਰੀ, ਉਹ ਪਾ ਲੈਂਦੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ, 100-125 ਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਚੋਂ 20 ਕੱਢਣੇ 20 ਨਹੀਂ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਕਦੇ ਕਦੇ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਜੇ ਮੈਂ 2 ਦਿਨ 3 ਦਿਨ ਪਾਈ ਗਿਆ, ਮੇਰਾ ਆਇਆ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਜੀ ਹੁਣ ਆਉਂਦਾ ਨਹੀਂ, ਕੀ ਕਰੀਏ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਜਾਓ। ਮੈਂ 11:15 ਵਜੇ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਕਮਰੇ 'ਚ ਗਿਆ ਜੀ 3 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਮੈਨੂੰ 0 ਆਵਰ ਪਾਉਂਦੇ ਨੂੰ, ਮੈਨੂੰ ਪਲੀਜ਼ ਮੌਕਾ ਦੇ ਦਿਓ। ਤਾਂ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਡਿਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਮੌਕਾ ਦੇਣ ਜਾਂ ਨਾ ਦੇਣ, ਪਰ ਉਹ ਦੇ ਦੇਣ ਜਿਸ ਮੌਕਾ कि चलो ओके 3 दिन हो गए, मतलब चल आज तुझे 20 के बाद पहले जो लिस्टेड हैं उनके, उसके बाद आपको बुलवाएंगे। 4-5 ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਮੌਕਾ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਸੀ। ਸੋ ਇੱਥੋਂ ਇਹ ਸਿੱਧ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਪੀਕਰ ਕਿਉਂ ਮੰਨਿਆ? ਸਪੀਕਰ ਤਾਂ ਮੰਨਿਆ ਜੇ ਮੇਰੇ 3 ਦਿਨ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲੇ।
3 दिन मैं पाਉਂਦਾ ਰਿਹਾ, नहीं निकले तो स्पीकर कहना यार मेहनत तो करता फिरता, कुछ बोलण ਨੂੰ ਫਿਰਦਾ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ, ਮੇਰਾ ਕੀ ਜਾਂਦਾ, ਦੇ ਦੇਣੇ ਟਾਈਮ। ਉਹ ਟਾਈਮ 1-2 ਮਿੰਟ ਹੀ ਹੁੰਦਾ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਸਾਡਾ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੈਸ਼ਨ, ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਸੈਸ਼ਨ ਲੱਗਿਆ ਲੋਕ ਸਭਾ 'ਚ, ਤਾਂ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਮੇਰੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਵੀ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਗੱਲ, ਇੱਕ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟੇਰੀਅਨ ਸੀਗੇ, ਸੀਨੀਅਰ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹੀ ਕਿ ਜੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੋਲਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕਾ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਕੋਈ ਰੌਲਾ ਪਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਬੈਠੇ ਰਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਬੈਠੇ ਰਹੋ, ਜ਼ਰੂਰ ਟਾਈਮ ਮਿਲੂਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਕਦੇ ਕਦੇ 9:15 ਵਜੇ ਵੀ ਟਾਈਮ ਮਿਲਦਾ ਸੀ ਰਾਤ ਦੇ। ਲੰਬਾ ਸੈਸ਼ਨ ਚੱਲਦਾ ਸੀ, 12-12 ਵਜੇ ਤੱਕ ਚੱਲ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ, ਜੇ ਕੋਈ ਬਿੱਲ ਜਿਹੜਾ ਲੰਬਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਡਿਬੇਟਾਂ। ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ ਬਿਲਕੁਲ ਨੋਟਿਸ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਪੈਨਲ ਦੇ ਸਪੀਕਰ ਹੋਣ, ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ ਹੋਵੇ, ਕਿ ਬੰਦਾ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਦਰਦ ਲਈ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਚਲੋ ਯਾਰ ਟਾਈਮ ਦੇ ਦੇ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਨਹੀਂ ਟਾਈਮ ਮਿਲਿਆ, ਚਲੋ ਆਪਾਂ ਚੱਲੀਏ ਘਰੇ, ਕਈ ਵਾਰੀ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ, ਆਪਣਾ ਬਾਜਵਾ ਸਾਹਿਬ, ਡਿਬੇਟ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ, ਧਰਤੀ ਦਾ ਪਾਣੀ ਥੱਲੇ ਜਾ ਰਿਹਾ, 9 ਵੱਜ ਚੁੱਕੇ ਸੀ, ਮੈਂ ਵੀ ਬੈਠਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 'ਚ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਅਫੇਅਰ ਮਿਨਿਸਟਰ ਰਾਜੀਵ ਪ੍ਰਤਾਪ ਰੂਡੀ ਸੀ। मैं कहा जी मैनू भी टाइम दो, साढ़े पंजाब का भी पानी बारे बोलना। कहते नहीं, छोटी पार्टियां बोल नहीं सकेंगी, बड़ी पार्टियों का टाइम है, अभी बस इस पर डिबेट खत्म करेंगे, इस पर उसके बाद मिनिस्टर बोलेंगे। ठीक है, बैठ गया मैं देखा मेरे नाल बीएसपी वाले विधायक बैठे सी, बाकी भी देख लेना, बंदे गिन ले जी, बंदे सारे 24। मैं पिछे भी देखा, कोई नहीं सी, सारे 24। 10% तो घट हो नहीं सकते, सभा चल नहीं सकती। कोरम जिहड़ा 10%, जानी कि 54-55 चाहिए। जे कोई उत्थे MP उठ के कह दे कि कोरम पूरा नहीं, तो हाउस नूं पहला एक बैल मारनी पैंदी है 2 मिनट की, सारे पार्लीमेंट चों बैल बजदी है कि कोरम की घाट है, जिथे भी है आ जाओ। पहली बैल बज गई। उधर हिंडनबर्ग की रिपोर्ट तो बाद देश के अंदर अडानी ਅਤੇ बीजेपी के रिश्तिਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ चुके जा रहे सवालों ਤੇ पहली बार केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने जवाब दिता। एक न्यूज़ एजेंसी ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ इंटरव्यू ਦੇ ਵਿੱਚ अमित शाह ने कहा कि इस मामले ਤੇ सुप्रीम कोर्ट ਦੇ ਵਿੱਚ सुनवाई हो रही है ਅਤੇ सच्चाई देश ਦੇ सामने आवेगी। इस दे नाल ही अमित शाह ने साफ किया कि नॉर्थ ईस्ट के इलाकों के विच विकास बीजेपी के पहला एजेंडा। जिथे भी वखवाद ਅਤੇ ਅੱਤਵਾਦ पनप रहा उस नूं कुचलण लई साडीआं एजेंसियां पूरी तरह समर्थ ने। पंजाब दे विच खालिस्तान के वधदे प्रभाव नूं लैके गृह मंत्री ने कहा कि असीं पंजाब दे अंदर किसी भी कीमत ते खालिस्तान नूं पनपण नहीं दांगे ਅਤੇ गृह विभाग इस लई पंजाब सरकार नाल संपर्क दे विच है। वख-वख मुद्दिआं नूं लैके की कुछ बोले गृह मंत्री अमित शाह, आओ सुन लैंदे हां। कांग्रेस और पीएफआई एक थी। मैंने ये कहा कि पीएफआई के कैडर पर अलग अलग प्रकार के केस थे, वो केस को समाप्त करने का प्रयास कांग्रेस सरकार द्वारा किया गया, जिसको कोर्ट ने रोका है। अब इसमें इनको बुरा लगाने जैसा क्या, या तो आप प्रयास न करते, प्रयास करोगे तो सुनना पड़ेगा। और दूसरी ओर हमने पीएफआई को बैन किया है, सफलतापूर्वक बैन किया है। और मैं मानता हूं कि पीएफआई इस देश में धर्मांधता और कट्टरता बढ़ाने वाला ऑर्गेनाइजेशन था। टेररिज्म का एक प्रकार से रॉ मटेरियल तैयार करने का वो लोग प्रयास कर रहे थे। कई ऐसे डॉक्यूमेंट मिले हैं जो बताते हैं कि इनकी गतिविधियां देश की एकता और अखंडता के लिए अच्छी नहीं थी। तो हमने वोट बैंक की पॉलिटिक्स से ऊपर उठकर इस पर कठोरतापूर्वक बैन लगाने का फैसला किया है। भारत माता का मंदिर कोई जो बनाता है, जिसमें तात्या टोपे से लेकर सावरकर जी से लेकर एक्का तक, परमवीर चक्र एक्का तक की तस्वीरें लगी हैं, और भारत माता का मंदिर बनाने का जो प्रयास हुआ है, मैं आपको कहता हूं, आप भी कभी समय मिलिए तो जाइएगा। इतने अच्छे एटमॉस्फेयर में वो मंदिर को इतना शांत, क्लीन और नीट बनाया है जिस ट्रस्ट ने बनाया है, मैं तो उसको बहुत बहुत साधुवाद देना चाहता हूं। और अगर वो भारत माता के मंदिर में जाने से मुझ पर
कोई आरोप लगता है तो सभी आरोपों को मैं स्वीकार भी करता हूं और स्वागत भी करता हूं। सेकंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन में जो काम करते हैं ऐसे लोग मेरी पार्टी में भी है, मगर मेरी पार्टी में ऐसा नहीं है कि पार्टी का अध्यक्ष उसके बाद उसी के परिवार का व्यक्ति अध्यक्ष बनेगा या तो पूरा का पूरा परिवार MP या MLA बन जाएगा। ये किस प्रकार की कंपैरिजन है? पूरी डेमोक्रेटिक सिस्टम को आपने समाप्त कर दिया है। इस प्रकार के आंख में धूल झोंकने वाले बचाव जनता के सामने रखकर आप परिवारवाद को छुपा नहीं पाओगे। अभी सुप्रीम कोर्ट ने केस का संज्ञान लिया है। देश की कैबिनेट के सदस्य नाते जब सुप्रीम कोर्ट ने किसी मैटर को सीज किया हो उस वक्त मेरे लिए बोलना ठीक नहीं होगा, परंतु इसमें बीजेपी के लिए कुछ छुपाने को नहीं है और ना किसी बात से डरने की जरूरत है। स्पीच देनी उनको सोचना चाहिए, इनकी जो स्क्रिप्ट लिखते हैं इन लोगों को सोचना चाहिए। इसमें मैं कुछ नहीं कर, सवाल ही पैदा नहीं होता। एक भी आरोप भारतीय जनता पार्टी पर आज तक कोई नहीं लगा पाया है। उनके जमाने में उन्हीं की एजेंसियों ने, चाहे कैग हो चाहे CBI हो, उन्होंने करप्शन का संज्ञान लेकर केस रजिस्टर किए थे। 12 लाख करोड़ के करप्शन के घोटाले किए थे। 3 हॉटस्पॉट वाले जगह थी इंटरनल सिक्योरिटी की दृष्टि से। मोदी जी के 9 साल के शासन में तीनों जगह पर शांति प्रस्तावित होने लगी है। वामपंथी उग्रवाद बिहार और झारखंड लगभग समाप्ति हो चुकी है। छत्तीसगढ़ में भी हमने सिक्योरिटी वैक्यूम को भरा है। मुझे भरोसा है कि बहुत कम समय के अंदर भी ही वहां पर हमें सामान्य स्थिति बनाने में, बहाल करने में फायदा होगा। 20 साल के बाद पहली बार हताहत होने वाले नागरिक और सुरक्षा कर्मियों का योग 100 के नीचे आया है 20 साल के बाद, और 1/3 जिले रह गए हैं। बहुत बड़ी उपलब्धि है। इसी तरह से जम्मू कश्मीर में भी टेररिज्म से रिलेटेड सभी प्रकार के आंकड़े जब से टेररिज्म शुरू हुआ तब से लेकर आज तक सबसे अच्छी स्थिति में। करोड़ों यात्री जम्मू कश्मीर जा रहे हैं, सुरक्षा से यात्रा कर कर वापिस आ रहे, टूरिस्ट जा रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इतने बाय एयर पैसेंजर कभी नहीं गए थे जितने अभी गए हैं। तो ये बहुत बड़ा परिवर्तन है और नॉर्थ ईस्ट में आप देख ही रही है, सालों से होता है। हम इस पर गंभीरता से वॉच बनाए रखे हुए हैं। पंजाब सरकार से भी हमारी चर्चाएं होती है। सभी एजेंसियों का कोऑर्डिनेशन अच्छा है। मुझे विश्वास है कि हम इसको पनपने नहीं दें। इस प्रकार की बातों को सार्वजनिक रूप से प्रकट करना न नेशनल सिक्योरिटी के लिए अच्छा है, न गृह मंत्री के लिए अच्छा है। क्रेडिबिलिटी है, किसी को डरने की जरूरत नहीं। पंजाब के मुख्य मंत्री भगवंत मान वालों एक होर वड्डा फैसला लिया गया। मुख्य मंत्री ने हुशियारपुर के नंगल शहीदां टोल प्लाजे नूं रात तो बंद करने का ऐलान किया। दस्सिया जाता कि टोल कंपनी ने समा वधाउण लई किहा सी, पर सरकार ने कंपनी की मंग नूं ठुकरा दिता। हुण 14 फरवरी की रात 12 बजे तो हुशियारपुर के नंगल शहीदा टोल प्लाजा बंद हो जाएगा। कंपनी ने सरकार नूं 2007 दे विच स्थापित टोल की मियाद वधाउण की अपील की गई सी, जिस नूं स्वीकार नहीं किया गया अते हुण ये शहीदा टोल प्लाजा बंद किया जाएगा। उधर मुख्यमंत्री के फैसले तो बाद स्थानक ते आस-पास लोग वड्डी राहत महसूस कर रहे हैं। हालांकि टोल ते काम करने वाले कर्मचारियों को अपनी अपनी रोजी की फिक्र पै गई है। टोल कर्मियों का कहना है कि उन्होंने 17 साल टोल ते काम करते हो गए हैं अते सरकार नूं साडे बारे भी सोचना चाहिए। अगली खबर BBC दफ्तर नाल जुड़ी हुई है। आमदन कर विभाग की टीम वालों BBC के दिल्ली ते मुंबई स्थित दफ्तरां 'च रेड की गई। रेड ते करीब 60 तो 70 IT टीम के कर्मचारी पहुंचे। इस कार्रवाई के दौरान स्टाफ के फोन बंद कर दिए गए और कैंपस के विच किसी नूं भी आउण जाण तो रोक दिता गया। इनकम टैक्स विभाग के सूत्रों मुताबक BBC के अंतरराष्ट्रीय टैक्स च बेनियमियां का दोष है। इस संबंधी सर्वे किया जा रहा है। हालांकि इस छापेमारी बारे आमदन कर विभाग या BBC तो कोई अधिकारिक जानकारी नहीं मिली है। उधर इस छापेमारी तो बाद कांग्रेस ने ट्वीट करके इसनूं अनएलानी एमरजेंसी करार दिता। BBC दफ्तर के छापेमारी तो बाद कांग्रेस के जनरल सकत्तर जयराम रमेश ने कहा, इत्थे असीं अडानी के मामले च JPC की मंग कर रहे हाँ अते उत्थे ही सरकार BBC के पिछे पै गई है। इस च कोई शक नहीं
ਕਿ BBC ਡਾਕੂਮੈਂਟਰੀ ਦੇ ਵਿਵਾਦ ਦਾ ਅਸਰ ਦਿਖਾਈ ਤਾਂ ਦੇਣਾ ਹੀ ਸੀ ਅਤੇ ਇਹ ਅਸਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਿਖਾਈ ਦੇਣਾ ਸੀ ਸ਼ਾਇਦ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਪਰ ਹੁਣ ਜਦ ਆਮਦਨ ਕਰ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਟੀਮ ਵੱਲੋਂ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਨੂੰ ਵਿਵਾਦ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਉਧਰ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕਲੀਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਪੁਲਿਸ ਦੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਰੇਡ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਤਸਕਰਾਂ ਅਤੇ ਗੈਂਗਵਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਅਤੇ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਰੇਡ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਰੇਡ ਕਰੀਬ ਸਵੇਰੇ 9 ਵਜੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਦੁਪਹਿਰ ਤੱਕ ਇਹ ਰੇਡ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਰਹੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਸ਼ੱਕੀ ਵਸਤੂਆਂ, ਕੁਝ ਹਥਿਆਰ ਅਤੇ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥ ਮਿਲੇ ਨੇ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲਿਆ। ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਦੀਆਂ 5 ਤਸਵੀਰਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੁਧਿਆਣਾ, ਬਠਿੰਡਾ, ਤਰਨਤਾਰਨ, ਫਰੀਦਕੋਟ ਅਤੇ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਵਿਖੇ ਪੁਲਿਸ ਦੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਛਾਪੇਮਾਰੀਆਂ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਦੀ ਇਹ ਮੁਹਿੰਮ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਦੇ ਹੇਠ ਚਲਾਈ ਗਈ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੁਲਿਸ ਰੇਡ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਹੋਰ ਕੀ ਕੁਝ ਕਿਹਾ, ਆਓ ਵੀ ਸੁਣ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਸਰ, ਅੱਜ ਇੱਕ ਸਰਚ ਅਭਿਆਨ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਇੱਕ ਫਰੀਦਕੋਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਕੀ ਹੈ ਸਾਰਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ? ਇੱਦਾਂ ਜੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਗੈਂਗਸਟਰਸ ਹੈਗੇ ਆ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੀਲਡ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਥੀ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਰੈਗੂਲਰ ਤੌਰ 'ਤੇ ਚੈੱਕ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਸੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਦੀ ਤਰੀਕ 'ਚ ਹੀ ਫਰੀਦਕੋਟ 'ਚ ਥਾਂ ਇਹ ਸਰਚ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਹੈਗੇ ਆ ਤੇ ਤਾਂ ਜੋ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕੀ ਵਿਅਕਤੀ ਲੱਭਦਾ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਸੈਕੰਡਲੀ ਇੱਕ ਟਾਈਪ ਆਫ ਪ੍ਰੀਵੈਂਸ਼ਨ ਐਂਡ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਗੈਂਗਸਟਰ ਹੈਗੇ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਥ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਤਾਕੀਦ ਕਰਨ ਲਈ। ਇਹ ਸਰ ਜਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਪੁਰਾਣੇ ਨਾਮ ਹੈਗੇ ਜਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਹ ਬੜਾ ਕ੍ਰਾਈਟੀਰੀਆ ਹੈਗੇ ਜੀ। ਕ੍ਰਾਈਟੀਰੀਆ ਦੇ ਬੇਸ 'ਤੇ ਬੰਦੇ ਆਇਡੈਂਟੀਫਾਈ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕ੍ਰਾਈਟੀਰੀਆ ਕੀ ਹੈ ਇਹ ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਕੁੱਲ ਕਿੰਨੀ ਥਾਂ ਤੇ ਸਰ ਇਹ ਰੇਡ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ? ਇਹ ਥਰੂ ਆਊਟ ਦੀ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਕਾਫੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਸਿਟੀ ਫਰੀਦਕੋਟ 'ਚ ਹੀ ਅਰਾਊਂਡ 25 ਜਗ੍ਹਾ ਹੋਣਗੀਆਂ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਬਾਕੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਕੋਟਕਪੂਰੇ ਐਂਡ ਸਾਦਿਕ ਕੀਤਾ। ਕੋਈ ਮੁਹਿੰਮ ਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ? ਨਹੀਂ, ਮੁਹਿੰਮ ਦਾ ਜਨਰਲ ਰੈਗੂਲਰ ਕਾਸ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਹੈ। ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਮਾੜੇ ਅੰਸਰਾਂ ਨਾਲ ਲਿੰਕਡ ਵਾਲੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਜਾਂ ਪਬਲਿਕ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਰੇਡ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਲੋੜ ਪੈਂਦੇ ਅਸੀਂ ਰਾਉਂਡ ਅਪ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਿੰਨੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਹੈ, ਕਿੰਨੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਚਲ ਅਤੇ ਅਚਲ ਜਾਇਦਾਦ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਾਸਪੋਰਟ ਕਿੰਨੇ ਬਾਹਰ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਲਿੰਕਡ ਰਹਿੰਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਕਾਇਦਾ ਅਸੀਂ ਬੈਂਕ ਅਕਾਊਂਟ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਇਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਅਸੀਂ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਆਪਦੇ ਮਾਨਯੋਗ ਐਸਐਸਪੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ ਕੇ ਅਤੇ ਰਿਪੋਰਟ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਬਾਲਾਦਰ ਅਫਸਰਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਭੇਜੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਿਰਫ ਇਹ ਰੇਡ ਕਰਾਉਣ ਦਾ ਮਕਸਦ ਸਾਡਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨ ਮਾੜੇ ਅੰਸਰਾਂ ਨਾਲ ਲਿੰਕ ਰੱਖ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਚੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਪਰਪਸ ਨਾਲ ਕਿ ਉਹ ਮੁੜ ਸੁਰਜੀਤ ਨਾ ਹੋਣ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਨ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ 'ਚ ਰਹਿਣ। ਜਿਵੇਂ ਸਾਡਾ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਅਜਗਰ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਲਿੰਕ ਸੀ ਗੈਂਗਸਟਰ ਨਾਲ ਲਿੰਕ ਸੀਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਅਸੀਂ ਨੋਟ ਕੀਤੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਪਤਾ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫ਼ੋਨ ਨੰਬਰ ਲਏ। ਪਰ ਜੇ ਕੋਈ ਵੀ ਫਿਰ ਵੀ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ਯੋਗ ਗੱਲ ਸਾਡੇ ਨੋਟਿਸ ਵਿੱਚ ਆਈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਜ਼ਰੂਰ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਾਂਗੇ ਜੀ। ਸੋ ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਨਾ ਤਫਤੀਸ਼ ਦਾ ਪਾਰਟ ਹੈ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਗੈਂਗਸਟਰ ਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਉਹ ਅਸੀਂ ਰਾਉਂਡ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਕੇ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਭੇਜ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਐਸੋਸੀਏਟ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਭੇਜ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਨਾ ਉੱਠੇ, ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਸਾਡੇ ਨੋਟਿਸ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਭੇਜਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਕੌਰਦੀਪ ਕੌਰ ਵੱਲੋਂ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਸੀਗੇ ਕਿ ਟੀਮਾਂ ਬਣਾਈ ਜਾਏ ਅਤੇ 40 ਟੀਮਸ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਮਾਨਯੋਗ ਐਸਐਸਪੀ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ। ਅਰਾਊਂਡ 120 ਸਸਪੈਕਟਸ ਨੇ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਪਰ ਰੇਟ ਜਾਰੀ ਨੇ। ਸਰ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਸਕਦਾ, ਬਟ ਮੈਂ ਇਹ ਦੱਸ ਸਕਦਾ ਕਿ ਅਰਾਊਂਡ 120 ਸਸਪੈਕਟਸ ਨੇ ਅਤੇ 40 ਟੀਮਸ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਡ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਹੀ ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਸਭ 'ਤੇ ਰੇਡ ਮਾਰੀ ਗਈ। ਓਕੇ, ਮੁਹਿੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਹੈ ਔਰ ਕਿੰਨੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰੇਡ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਔਰ ਕੀ ਇਹ 'ਚ ਪਰਪਸ ਕੀ ਹੈ, ਕਿੰਨਾ ਲੋਕਾਂ ਉੱਤੇ ਰੇਡ ਕੀਤੀ ਗਈ? ये बेसिकली पैन पंजाब ये एक्सरसाइज हो रही है। ਜਿਹੜਾ ਗੈਂਗਸਟਰ ਤੁਸੀਂ ਵਾਕਿਫ ਹੋਣਗੇ ਜੱਗੂ ਭਗਵਾਨਪੁਰੀਆ ਹੈ,
ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਐਸੋਸੀਏਟਸ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਫਰੈਂਡਸ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਰਿਲੇਟਿਵਸ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਾਇਰਅਪਸ ਉੱਤੇ ਐਸੋਸੀਏਟਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੈਕਿੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਐਂਡ ਇਸ ਕੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਆਪਾਂ ਕਮਿਸ਼ਨਰੇਟ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਕਾਊਂਟ ਹੈ ਉਹਦੇ ਐਸੋਸੀਏਟਸ ਦਾ ਕਰੀਬਨ 116 ਬੰਦੇ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਕਮਿਸ਼ਨਰੇਟ ਲੁਧਿਆਣੇ ਦੀ ਹੱਦ 'ਚ ਪੈਂਦੇ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਐਟ ਲੁਧਿਆਣਾ ਲੈਵਲ ਅਸੀਂ ਕਰੀਬਨ 30 ਟੀਮਸ ਬਣਾਈਆਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰੀਬਨ 28 ਸਥਾਨੀਆਂ ਦੀ ਹੈਗੀਆਂ, ਕੁਝ CI ਦੀ ਟੀਮਸ ਹੈਗੀਆਂ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੰਡ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਬੰਦੇ ਹੈਗੇ ਇੱਥੇ ਦੇ 116 ਬੰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅਲਾਟ ਕਰਕੇ ਉਹ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਚੈੱਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ। ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਦੀ ਟਾਈਮਿੰਗ ਹੈਗੀ ਉਹ ਸਵੇਰੇ 8 ਵਜੇ ਸਟਾਰਟ ਹੋਇਆ ਹੈ ਐਂਡ ਹੁਣ ਵੀ ਇਹ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ। ਇਟ ਇਜ਼ ਸਟਿਲ 2 PM 2 ਵਜੇ ਤੱਕ ਹੈਗਾ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਮਤਲਬ ਚੈਕਿੰਗ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਕਸਦ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਤਾਂ ਚੈੱਕ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਐਡਰੈਸ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਸਟੇਟਸ ਕੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਕਿਤੇ ਭੱਜ ਨਾ ਗਿਆ ਹੋ, ਕੋਈ ਇਹ ਨਾ ਹੋ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਕੋਈ ਬਾਹਰ ਚਲਾ ਗਿਆ ਹੋ। ਨਾਲੇ ਅਸੀਂ ਉੱਤੇ ਇਹ ਵੀ ਤਸਦੀਕ ਕਰਦੇ ਪਏ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਾਸਪੋਰਟ ਡਿਟੇਲਸ ਕੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਫੋਰਨ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਕਿਸੇ ਟਰੈਵਲ ਹਿਸਟਰੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੱਥੋਂ ਪੈਸੇ ਆ ਰਹੇ, ਵਾਟ ਇਜ਼ ਦ ਸੋਰਸ ਆਫ ਦ ਇਨਕਮ, ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨਸ ਅਸੀਂ ਚੈੱਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਿਸਟਰੀ ਚੈੱਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ, ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਹੈ। ਕੋਲ ਰਿਕਾਰਡਸ ਵੀ, ਹਾਂ ਕੋਲ ਰਿਕਾਰਡਸ ਵੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੀ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਪੋਸੀਬਲੀ ਰਿਕਾਰਡ ਹੈਗਾ ਜਿਹਦੇ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਵੈਲਿਊਬਲ ਇਨਪੁਟ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਸਾਰਾ ਚੈੱਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਇੱਕ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਿਗਾਹ ਰੱਖਣ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਕੰਟੀਨਿਊਸਲੀ ਮੋਨੀਟਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਐਂਡ ਜੇ ਕੋਈ ਸੱਜੇ ਖੱਬੇ ਗਿਆ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਧਿਆਨ 'ਚ ਆ ਜਾਵੇ। ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਕੁਝ ਸਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਕਾਮਯਾਬੀ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਕੋਈ ਐਸਾ ਸ਼ਖਸ ਜਿਹਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਇਹ ਬਰਾਮਦਗੀ ਹੋਈ ਹੋਵੇ? ਮੋਸਟ ਜਿਹੜੇ ਐਸੋਸੀਏਟਸ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੈਗੇ ਉਹ ਆਲਰੇਡੀ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਲੌਜਡ ਹੈਗੇ। ਤਾਂ ਬਟ ਕਿਤੇ ਮਤਲਬ ਰਿਕਵਰੀ ਕੀ ਹੈ ਉਹ ਮਤਲਬ ਹਾਲੇ ਵੀ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ, ਉਹ ਕੰਪਾਈਲ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਬਟ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਸਸਪੀਸ਼ੀਅਸ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਹੈਗੀਆਂ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਮਤਲਬ ਬੰਦੇ ਦੇ ਉੱਥੇ ਗਏ ਸੀਗੇ ਚੈੱਕ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਉਹਦਾ ਅਸੀਂ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਚੈੱਕ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਪੂਰਾ ਉਹ ਡੇਟਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਰੇਜ਼ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀਗਾ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਉਹਦਾ ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਜਾਂਚ ਕਰਾ ਰਹੇ। ਸੋ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਡੂੰਘਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਬਾਅਦ 'ਚ ਆਪਾਂ ਉਹ ਚੈਕਿੰਗ ਕਰਾਂਗੇ ਐਂਡ ਇਫ ਐਨੀਥਿੰਗ ਕਮਸ ਆਊਟ ਤਾਂ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਸੇ ਆਪਾਂ ਕਾਰਵਾਈ ਵੀ ਕਰ ਲਾਂਗੇ। ਸਰ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਖਸ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਕੋਈ ਸ਼ਖਸ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕੋਈ ਐਕਟਿਵ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ ਵਾ ਸਰ? ਕਿਸ ਤੋਂ ਕੁਝ ਵੀ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀ ਬਰਾਮਦਗੀ ਕੀ ਹੈਗੀ ਮੇਨ? ਨਹੀਂ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਮੋਸਟਲੀ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਹੈ ਇਹਦੇ ਐਸੋਸੀਏਟਸ ਜਾਂ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਕਹਿ ਲਓ, ਦੋਸਤ ਕਹਿ ਲਓ, ਉਹ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਹਾਲੇ ਰਿਕਵਰੀ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੀ ਟੀਮਸ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹ ਕੰਪਾਈਲ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਜੋ ਹੀ ਕੰਪਾਈਲ ਹੁੰਦਾ ਅਸੀਂ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਸੁਨੇਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਨੌਜਵਾਨ ਕਈ ਵਾਰੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਗਲਤ ਰਸਤੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਸੁਨੇਹਾ? ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਰਾਹ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਇੱਥੇ ਮਤਲਬ ਕਲਚਰਲ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਗਲੋਰੀਫਾਈ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਗਾਣੇ ਬੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹੈ, ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਦਾ ਰਾਈਟ ਵੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਕਾਮਕਾਜ ਕਰ ਲਓ। ਉਹ ਬਥੇਰੇ ਐਵੇਨਿਊਜ਼ ਹੈ, ਓਪਰਚੁਨਿਟੀਜ਼ ਹੈ ਇੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਆਪਣੀ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਰਾਦਰ ਦੈਨ ਜਿਹੜਾ ਗੈਂਗਸਟਰਵਾਦ ਹੈ। ਐਂਡ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵੀ ਇਹੀ ਸੁਨੇਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਹੈ ਐਂਡ ਪੁਲਿਸ ਵੀ ਔਨ ਗਰਾਊਂਡ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਅੱਜ ਇੱਕ ਗੈਂਗਸਟਰ ਗਰੁੱਪ ਦੀ ਲਿੰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਰਾਈਡ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। अपने बठिंडा करीब 60-70 जगह पे राइड हो रही है। अभी पैरेलली वक्रे राइड पार्टी की असी तैयार की हैं। आज अभी मैं परसराम नगर से मैं खुद आया हूँ। जड़े बंदे दी घर दे विच तलाशी चल रही है, पर्सनल तलाशी भी चल रही है। बेसिकली असी जानकार ले रहे हैं ये बंदे दी पहले एक्टिविटी की है और आगे की तरफ का हो सकते हैं, ताकि असी इन्हें असी निगरानी रख सकती। टोटल असी ज़्यादा हैं, 60-70 के ज़्यादा हैं अपने जिला के असी वर्कआउट कर रहे हैं आज। देखो बेसिकली असी गैंगस्टर क्रिमिनल को ख़त्म करना चाहते हैं, तो इसीलिए असी साढ़े नेटवर्क से तोड़ना चाहते हैं, इसलिए वर्कआउट कर रहे हैं आज। ठीक तो ये सी अज दा प्राइम टाइम। कल फिर मिलांगे इसे टाइम, तब तक दो मैनू इजाजत। सत श्री अकाल।